मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अला मा हदाना वलहु शुक्र अला मा औलाना। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा रज़क़ना मिन बहीमतिल अनआम वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अबलाना। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी इब्तलल बराया बिअनवाइल बलाया लिअल्ला यब्तुलल जज़ा वलितहसुनल अताया। इअलमू इबादल्लाह फी मिस्लि हाज़ल यौमिल अज़ीम इब्तलल्लाहु इब्राहीमल खलील बिज़िब्हि वलदिही इस्माईल। फ़रअल खलीलु अलैहिस्सलाम फ़िल मनाम वहुवा बैनर रुक्नि वल मक़ाम अन्नहु लिवलदिही ज़ाबिह वलिदमिही साफ़िह। फ़ंतबह अलैहिस्सलाम मिन रक़दिह मरहूबन व मिन मनामिही मररूबा वक़ाल लिब्निही या खैरल बनीन व सुलालतन नबिय्यीन इन्नी अरा फ़िल मनाम अयाना अन्नी अज़बहुका क़ुरबाना फ़न्ज़ुर माज़ा तरा या सय्यदल वरा। फ़क़ाल या अबति फ़अल बिमा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु व तआला फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुअया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ह किताबुल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वतवास्सौ बिलहक़्क़ि वतवास्सौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह व बसतल यदैनि बिर्रहमह। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदिय्यीन। फमन रकिबा सफीनतहुम नजा वहतदा वमन तखल्लफ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रिक़ा वहवा। ऊसीकुम इबादल्लाह बिल-इअ्तिसाम बित-तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा। फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला
فقال تعليما لكم وتشريفا للصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد جل وعجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد أستغفر الله لي ولكم તમામ તારીફ અને હમદો સનાને લાયક એ પાક પરવરદિગાર છે કે જે વર્ષની અંદર પોતાના બંદાઓને માફ કરવાના ઘણા મોકાઓ રાખ્યા છે, જેમ કે માહે મુબારક રમઝાન, જેમ કે અરફાનો દિવસ, અને બંને મુનાસિબતો બાદ એક ઈદ રાખી છે કે બંદો પોતાને પાકો પાકીઝા કરી અને ખુશી મનાવી શકે. સૌપ્રથમ પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુમિનીન મુમિનાતને આ ઈદના મોકા ઉપર તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા, નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું. આપણે બધા સાથે મળીને રસૂલ અને આલે રસૂલ પર બાવાઝે બુલંદ સલવાત મોકલીએ. اللهم صل على محمد وآل محمد અને આ સલવાતના ઝરિયાથી આપણે આપણા જમાનાના ઇમામની ખિદમતમાં આ ઈદની મુબારકબાદીને પેશ કરીએ છીએ. આજની આ ઈદ આપ સૌ મોમિનીનને જે અહીંયા હાજર છે અને જે બાદમાં સાંભળવાના છે બધાને આ ઈદની ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી પેશ કરું છું. ઈદની મુનાસિબત છે, ઈદનો ખુતબો છે. મારે વધારે સમય આપ લોકોનો નથી લેવો, એટલે પોઈન્ટ વાઇઝ અમુક બાબતોને તમારી ખિદમતમાં ટૂંકમાં રજૂ કરવા માંગુ છું. ઈદનો દિવસ હકીકતમાં જોઈએ તો ગુનાહોથી બચવાનો દિવસ છે, અને હદીસ પ્રમાણે બંદો જ્યારે ગુનાહથી બચી જાય ને, જે દિવસ ગુનાહ ના કરે એ દિવસ, એના માટે ઈદનો દિવસ. આ રીતના આપણે વર્ષના ઘણા બધા આપણા દિવસોને ઈદની માફક મનાવી શકીએ છીએ. આજનો દિવસ ઈદ કુરબાન એક બુઝુર્ગ નબી જનાબે ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહની કુરબાનીની યાદ અપાવે છે. જો કે જનાબે ઇબ્રાહીમે કુરબાની નથી કરી, જનાબે ઇસ્માઈલ કુરબાન નથી થયા,
પણ આ કુરબાની કરવાની જે તૈયારી જનાબે ઇબ્રાહીમને દર્શાવી, એમના દિલમાં જે કુરબાની કરવાનો જજ્બો હતો, જનાબે ઇસ્માઈલના દિલમાં જે કુરબાન થવાનો જજ્બો હતો, એ જજ્બાને ખુદા જોવા માંગતો હતો. અને આટલી હદ સુધી જનાબે ઇબ્રાહીમ તૈયાર થઈ ગયા કુરબાની આપવા માટે. આ તૈયારીને ખુદા એટલી પસંદ કરે છે કે આ કુરબાનીએ ખલીલુર રહેમાન, ખુદાએ એને હંમેશના માટે સુન્નત બનાવી દીધી. કુરબાની કરવાની તૈયારી જનાબે ઇબ્રાહીમે દર્શાવી. શું મારા દિલમાં ખુદાની ખુશી માટે કોઈ જાતની કુરબાની આપવાની તૈયારી છે? એ વિચારવાનો આ મોકો છે. કુરબાની એટલે દરેક ઈ કામ જે ખુદાથી બંદાને નજદીક કરે, કરીબ કરે, એને કહેવાય કુરબાની. કુરબાની જેઓ હજમાં જાય એમને હૈવાનની કુરબાની કરવાની છે, એ તો વાજિબ છે. આપણે પણ આપણા વતનમાં રહીને કુરબાની કરીએ છીએ, આ પણ સુન્નતે મુવક્કિદા છે. કુરબાની ફક્ત હૈવાનની જ નથી થતી. હૈવાનની કુરબાની મુસ્તહબ છે, હજમાં વાજિબ છે, પણ બીજી કઈ ચીજોને પણ આ તારીખમાં આપણે કુરબાન કરવાની છે. હું હદીસ પડું જોઈ આપણા છઠ્ઠા ઇમામે જાફર સાદિક અલૈહિ સલામ હજના બારામાં એક લાંબી મુફસ્સલ હદીસને બયાન કરે છે, અને એની અંદર એક હજના અરકાનની સાથે ઇન્સાને શું કરવાનું છે, હજના ઝાહિરી અરકાન અને એના અંદર છુપાયેલો બાતિની સંદેશો, એના તરફ ઇમામ લોકોનું ધ્યાન દોરાવે છે. એમાં જ્યારે વાત આવે છે કુરબાનીની, ત્યારે ઇમામ કહે છે કે હજમાં ફક્ત જાનવરને જ ઝિબાહ નથી કરવાનું, બલકે વઝબાહ હંજરતલ હવા વત્તમઅ ઇન્દ ઝબીહા. જાનવરની કુરબાની સાથે એ ઇન્સાન તું તારા હવાએ નફ્સને પણ કુરબાન કર, પોતાની લાલચને પણ અહીંયા કુરબાન કરી નાખ. આ કુરબાની ઈ છે, કંઈક સેક્રિફાઈસ, કંઈક કુરબાની, કંઈક ભોગ આપવો ખુદાની ખુશી માટે, ખુદાથી આપણે નજદીક થઈ શકીએ એના માટે આ કુરબાની હોય છે. અને એક રીતે જોતા દરેક વાજિબાત, દરેક સારા કામ, દરેક નેક કામમાં એની પાછળ જો તમે ધ્યાનથી જુઓ તો કઈ ને કઈ કુરબાની છુપાયેલી છે. દીનના કામો એવા જ છે. જનાબે ઇબ્રાહીમે પોતાના ફરઝંદની કુરબાનીની તૈયારી દેખાડી. હું પણ ખુદાની ખુશી માટે કંઈક કુરબાન કરવા તૈયાર છું કે નહીં, આ છે આજના દિવસનો પૈગામ. દરેક વાજિબાત, દરેક સારા કામ પાછળ કુરબાની. નમાઝે સુબહ જો પડવી હોય ને તો નીંદરને કુરબાન કરવી પડે. રોઝા રાખવા હોય ને તો ખાવા પીવાના ચીજોની કુરબાની આપણે આપવી પડે. ખુમ્સ અને ઝકાત જેવી ઇબાદત કરવી હોય તો માલની કુરબાની આપવી પડે. આ રીતના ગુનાહોથી જો બચવું હોય તો આપણા ખ્વાહિશાતે નફ્સ, આપણી ઈચ્છાઓ, તમન્નાઓને કુરબાન કરવી પડે. કુરબાની કરવાનો જજ્બો પેદા થાય, ઈ આ ઈદ કુરબાનનો પૈગામ છે. અને ઇન્સાન ફક્ત આ જજ્બાને જ પેદા ના કરે, આપણા ખાતર જેણે કુરબાનીઓ આપી છે ને એમની કુરબાનીની પણ કદર કરે. આ દીન ઇસ્લામ 1400 વર્ષ બાદ આપણા સુધી પહોંચ્યો. કેટલા લોકોની કુરબાની એની અંદર શામિલ છે. આપણે વધારે દૂર ના જઈએ, નજદીકમાં જ ખુદ આપણા મા બાપે આપણી પૈદાઈશ બાદ આપણી તરબિયતમાં કેટલી કુરબાનીઓ આપી છે. કદર તો કરીએ. જ્યારે આપણે નાના હતા, આપણે ખાતર એ લોકોએ પોતાની નીંદરને કુરબાન કરી, પોતાના સુખ ચૈન આરામને કુરબાન કર્યું. બાપે મહેનત કરી, પોતે બરાબર નહીં ખાધું પણ બાળકોને ખવડાવ્યું. આ બધી કુરબાની, મા બાપની કુરબાનીને યાદ કરીએ. આપણી તરબિયત માટે આપણા ટીચર, આપણા ઉસ્તાદે કેટલી કલાકોની કુરબાની આપી, ત્યારે આપણને કંઈ આવ્યું છે, આપણા પાસે કંઈ ઇલ્મ આવ્યું છે. આ બધી કુરબાનીઓની કદર કરીએ.
ઈ ઓલમાં જો કિતાબો લખ્યા અને એમના જરિયાથી આ દીનની માલુમાત આપણા સુધી પહોંચી. કેટલી મોટી કુરબાનીઓ છે ઓલમાની. આપણા મરાજે કિરામ કે જે આખી જિંદગી વિતાવી દે છે હૌઝ ઇલ્મિયામાં, જેથી આપણે હલાલ અને હરામના અહેકામ અને મસાઇલ જાણી શકીએ. કેટલી મોટી કુરબાની છે એમની. એ ઉલમા કે જો આપણી હિદાયત માટે દૂરથી આપણા ગામમાં આવે, પોતાના બાલ બચ્ચાઓ, ફેમિલી, વતન બધું છોડીને આવે અને આપણી ખિદમતમાં હિદાયતની વાતોને બયાન કરે, એમની કુરબાનીની કદર કરીએ. આ બધી કુરબાનીઓને પણ યાદ કરવાનો આ મોકો છે ઈદ કુરબાન. આજના જમાનામાં, આજના સમયમાં દીન માટે આપણે કંઈ કરવું હોય ને તો કુરબાની આપવી પડે. અને જરૂરી નથી કે ફક્ત જાનની કુરબાની. જો કે અત્યારના સંજોગો, અત્યારના હાલાત એવા છે, કોઈ આપણાથી જાનની કુરબાની નથી માંગતું, નથી દીન માંગતો, નથી ખુદા માંગતો. અત્યારે આપણા દેશમાં, આપણા ગામમાં, આપણી કૌમમાં આ કુરબાનીની જરૂર નથી. કુરબાનીની જરૂર છે બે ચીજોની. એક છે માલની કુરબાની, બીજું વક્તની કુરબાની, સમયની કુરબાની. આપણે દીન ખાતર કંઈક કરવા માટે કેટલો સમય ફાળવીએ છીએ, દીનના માટે આપણે કેટલો ખર્ચ કરીએ છીએ. આ બે કામોની કુરબાનીનો જજ્બો જો પેદા થાય, આપણે એને લઈને જઈએ તો ખરેખર આપણે ઈદ કુરબાનથી કંઈ હાસિલ કર્યા. ઇમામે જમાનાના બારામાં આપણે કહીએ છીએ ને, અલ અજલ, અલ અજલ. મૌલા તમે આવો, તમારા માટે અમારી જાન પણ કુરબાન. મૌલા તમે આવો, તમારી પાછળ અમે ઈદની નમાઝ પઢશું. ઇમામ પણ જોવા ચાહે છે, તું મારો ઇંતજાર કરે છે કે મારી પાછળ ઈદની નમાઝ પડે? તારા ગામમાં નમાઝે જુમા બરગુજાર થાય છે, એમાં તું પહેલા આવ, એમાં તું સમય કાઢીને હાજરી આપ. ઇમામ તમારા નામ પર અમે બધું લૂંટાવવા માટે તૈયાર છીએ. એમ મુહર્રમ આવી રહ્યા છે, ઇમામ બારગાહમાં આવી અને અઝાદારીમાં શામિલ થવાની આટલી તૈયારી છે? આટલા આપણે તૈયાર છીએ? બે ચીજોની કુરબાની આજના જમાનામાં દીન પર અમલ કરવા માટે માણસ સમય પણ આપે અને માણસ પોતાના માલનો થોડો ભાગ, પૂરેપૂરો માલ કુરબાન કરવાનો એમ પણ ઇમામ નથી ચાહતા. આ ઇમામના મિશન માટે આપણે કામ કરવું છે ને, ઇમામને ખાતર, ઇમામના કામમાં આપણે આગળ વધવું છે અને ખુદાથી નજદીક થવું છે. એના માટે આ બે ચીજોની કુરબાનીની જરૂર છે. સમય કાઢીએ. અઠવાડિયાની અંદર ઇમામ બારગાહમાં આવવાનો આપણી પાસે કેટલો સમય છે? આપણે ત્યાં નમાઝે જમાઅત થાય છે, બપોરના સરખાઈ આવે તો બપોરના હાજરી આપીએ, સાંજના સરખાઈ આવે તો સાંજના હાજરી આપીએ. નમાઝે જુમા, વિલાદત, શહાદત અને આ બધી મુનાસેબતો થાય છે, એમાં સમય આપવાની જરૂર છે કે હું સમય કાઢીને આવું ઇમામના zikr માટે, ખુદાથી નજદીક થવા માટે. ના એ કે આને રાજી કરવા, ઓલાને રાજી કરવા, ના, ચહેરાને જોઈને નહીં, ઇમામ બારગાહને જોઈ અને ખુદાની ખુશી માટે આપણે અહીંયા આવીએ. ફક્ત પ્રેઝન્સ પણ નહીં, ફક્ત સમય પણ નહીં, માલની પણ જરૂર છે. જો આ બંને સાથે કુરબાની હોવી જોઈએ. કોઈ માણસ એમ કહે કે હું દીનના નામ પર આટલી રકમ આપવા તૈયાર છું, પણ હું ક્યારે ઇમામ બારગાહમાં પગ નહીં મૂકું, આ વાત પણ બરાબર નથી. અને કોઈ માણસ કહે ના, હું ફક્ત પ્રેઝન્સ આપીશ અને એક રાલ પણ ખર્ચ કરવા માટે તૈયાર નથી, આ પણ બરાબર નથી. આજના જમાનામાં ઇમામની ખુશી માટે, ઇમામના મિશન માટે, ખુદાથી નજદીક થવા માટે જે કુરબાનીની જરૂર છે તે આ સમય અને આપણો માલ. આજ છે આ ઈદનો પૈગામ. આપણે આ મોકા ઉપર, આ ઈદના અવસરમાં આપણે બધા જમા થયા છીએ ઈદની આ નમાઝ જુમાને બરગુજાર કરવા માટે. ઈદના આ પ્રોગ્રામની રોનક હદીસ પ્રમાણે જો આપણે જોઈએ તો ઈદની ખુશી, ઈદનું એમ્બિયન્સ અને રોનક ઈદની તકબીરમાં છે. જો કે આપણે નમાઝની પહેલા વધારે તકબીર તો ના પડી શક્યા, જો કે આ તકબીરનો સમય છે, હજી 2 દિવસ સુધી દરેક વાજિબ નમાઝ બાદ આપણે આ તકબીરને પડવી જોઈએ. આ ઈદની રોનક છે. ચાહું છું કે ખુતબાના અંતમાં આપણે સાથે મળીને ઈદની તકબીરાતને કહીએ. હું ચાહું છું કે બધા લોકો આની અંદર સાથ પણ આપે. એવું ના બને કે 4 લોકો જવાબ આપતા હોય, નહીં,
ખુદાનો જિક્ર છે. આપણે બધા અલ્લાહના બંદા છીએ. સાથે મળીને જિક્ર કરીએ. અલ્લાહુ અકબર, Allahu Akbar, અલ્લાહુ અકબર, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વલ્લાહુ અકબર, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, અલ્લાહુ અકબર, Allahu Akbar, વલિલ્લાહિલ હમ્દ walillahil hamd, અલા મા હદાના ala ma hadana, વલહુ શુક્રુ walahu ash-shukru, અલા મા ઔલાના ala ma awlana, અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ alhamdulillahi, અલા મા રઝકના ala ma razaqna, મિન બહીમતિલ અનઆમિ min bahimatil an'ami, અલ્લાહુ અકબર, Allahu Akbar, અલ્લાહુ અકબર, Allahu Akbar, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વલ્લાહુ અકબર. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ આ ઈદને આપણા માટે મુબારક કરાર દે. આ મોકા ઉપર આપણે આપણા મરહુમીનને પણ યાદ કરીએ. ઇન્શાઅલ્લાહ મુસાફિહાબાદ આપણે સૂરે ફાતિહા પઢશું. એ લોકોને પણ યાદ કરીએ કે જે ગુઝિશ્તા ઈદોમાં આપણી દરમિયાન હતા અને આ ઈદમાં તેઓ આપણી દરમિયાન નથી. એ લોકોને પણ યાદ કરીએ કે જેઓ આજકાલના દિવસોમાં દુઃખમાં દર્દમાં છે. ખરેખર સોશિયલ મીડિયા ઉપર એક જુમલો જ્યારથી સાંભળ્યો બહુ દિલને તુશે થયો, દિલમાં લાગી આવે એવી વાત કે આજકાલના દિવસોમાં ઈદની મુનાસિબતો ઉપર આપણે બધા આપણા બાળકોના નવા કપડાનો બંદોબસ્ત કરતા હોઈએ છીએ, જ્યારે કે આજકાલના સમયમાં આપણા જ મુસલમાન ભાઈઓ પોતાના બાળકોના કફનનો બંદોબસ્ત કરી રહ્યા છે. એવી હાલતની અંદર આપણી પણ જવાબદારી બની છે કે આપણે પણ એ લોકોને દુઆઓમાં યાદ કરીએ. ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ દરેક મુસલમાનો માટે પૂરી દુનિયામાં અમનો અમાન કાયમ ફરમાવે. ખુદાએ તારી બારગાહમાં દુઆ છે પરવરદિગારા, અમારી ઇબાદતોને, દુઆઓને, અમારા આમાલને તારી બારગાહમાં કબૂલ ફરમા. ખુદાએ નેક કામો કરવામાં, ગુનાહોથી બચવામાં તું અમારી મદદ કર. પરવરદિગારા અમારા મા બાપના ગુનાહોને બક્ષી આપ. અમારી ઔલાદને નેક તૌફીક અતા કર. દરેક મુમિનીન મુમિનાતની જાન, માલ, ઇઝ્ઝત, આબરૂની હિફાજત ફરમા. जो बीमार છે શફાને તંદુરસ્તી અતા કર. પરવરદિગારા ઝમાનાના ઇમામના ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમા. અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. ઇન્ના અઅતૈનાકલ કૌસર فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.